السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرناک۔ جمہوریت کا ویری، سیاست کا ٹام اینڈ جیری، صافت کا جیرا بلیڈ، پنڈی بٹیاں میڈ، نہیں سمجھے؟ ڈکٹیٹر کا ڈنڈا، آمر کی سوٹی، جتھے وجہ کڑ لے بوٹی، دیکھنے میں لگتا ہے لڈو کی گوٹی، آیا ہے پنڈی بٹیاں سے یہ نوٹی۔ میرا خیال ہے اب بھی نہیں سمجھے۔ یہ ہے برباد بٹی۔ تسی برباد پٹی نہیں، تسی جناب جلاد پٹی ہو جمہوریت آستے۔ اچھا پتہ ہے مجھے جو جمہوریت تم لئی پھرتے ہو، تیری جمہوریت تم میں ڈنڈے مارا۔ ناظرین، یہ برباد بٹی کسی نازنین کے عشق میں برباد نہیں ہوا۔ جو لوگ عشق میں بٹ جی جو لوگ عشق میں برباد ہوتے ہیں وہ تو خود اذیت پسند لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے تو ہمیشہ دوسروں کو سوئیاں چبوئی ہیں۔ شکر ہے اس گل دا احساس تے ہے کہ دوسرے نے سوئیاں چبوئیاں۔ اچھا مجھے شاید احساس نہ ہوتا، لیکن جب دوسروں کی چیخیں نکلتی ہیں تب مجھے ایک آئیڈیا ہوا کہ دوسرا بھی تھوڑی سی تکلیف میں۔ اور مجھے جو تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری خاطر میں تو اپنے جسم پر بلیڈ مار سکتا ہوں، وہ سب جھوٹ تھا کیا؟ میں تو جناب ہر روز بلیڈ مارتا ہوں۔ میری محبت میں؟ نہیں، شیو کرنے کے لیے۔ آپ کی محبت میں چبلیں تو ماری جا سکتی ہیں، بلیڈ نہیں مارے جا سکتے۔ میں کہا برباد صاحب ایک کون نے ایجدیاں مائیاں اکثر پاکستان آئی ہوں، یہ فیس بک پہ دوستی ہوئی تھی، شادی کے لیے آئی ہیں۔ یہ مس جولیاں ہیں، آئی ایم ایف سے پیسے لے کے آئی ہیں۔ یہ $500 ملین کی ایڈ لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور یہ دھیان رکھنا یہ ایسے للے تللے اڑانا دینا، یہ واپس بھی کرنے ہیں۔ ہاں پٹی صاحب ہے کدھرے وہ پیسے تے نہیں جڑے کدی بھی نہیں اتر دے۔ اگر یہ پیسے نہ اترے تو یاد رکھنا تمہارے کپڑے تک اتر جائیں گے۔ پٹی صاحب ایس مائی دے اتنے دے کرپشن دے کیس نے فرانس وچ انہیں اپنے خاون نو باسی برگر کھوا کے انہوں ایسا کراتا سی جی۔ یار مہمان ہے جناب تسی انہوں ایزی نہ لگو، یہ تے کھلوتے کٹے دی چربی کٹ لین دیجئے۔ آپ جب یہ قرضہ واپس کرو گے نا تو پھر تمہاری آنکھوں کی چربی اترے گی۔ آپ تو بڑی باتیں کر رہے ہو بڑھ۔ دیکھیا جی پٹی صاحب، ستے بندے سمیت منجی نے کوٹھے تے چڑھا دین دی۔ اچھا تخلص تو چلو برباد ہی ہے، یہ ڈریسنگ تو برباد نہ کیا کرو، برینڈڈ کپڑے پہنا کرو نا۔ آپ برانڈ کی مجھ سے بات کرتی ہیں، میں تو ایک سادہ آدمی، وہ سادہ آدمی جس نے کبھی زندگی میں کوئی خواب بھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں برینڈڈ ڈریس پہننے سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہنے ہوتے نا، یہ جو تم اٹک کے باتیں کرتے ہو یہ ہرگز نہ کرتے۔ کھیت ہے مٹی کانفیڈنس۔ لوکل مارکیٹ میں ٹھپا لگتا ہے میڈ ان جرمنی، اور 150 کا ٹراؤزر 3000 میں بک رہا ہوتا ہے۔ کتنا برانڈ دی گل کر رہے ہو تو اپنا کرتا دیکھ لو جی میں پھلیاں ونڈن والی مائی ہوندی۔ میں تو برانڈ کی ڈسکشن ہی نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں میرے ساتھ برانڈ کی بات نہ کرو، میری بنین کی بات کرو۔ آپ یقین کریں میری بنین پہ صرف ایک گائے کا نشان ہے، اور اتنی زبردست اس کی ڈیمانڈ ہے کہ برانڈ چھرانڈ تو بکواس ہے۔ ارے برانڈڈ پہ گائے کہاں آگئی؟ پینتھر ہوگا، ذرا غور کیا کرو۔ اب برانڈ دے چکر چ عورتاں نے خامد جڑے کنگال کر چھڈے نے جناب۔ وہ کیسے؟ سارے پیسے دی مہنگی چیز، مہنگا سوٹ لے ہوندے نے، وہ ایک واری پا کے مڑ کے سوٹ تار تے انج پیا ہوندا جویں لیلا ٹنگیا ہے۔ کنٹرول یار، کنٹرول ہے۔ برانڈ کو اتنی بھی بری چیز نہیں ہوتی، برانڈ تب بنتا ہے جب لوگ اس کو خریدنا شروع کریں۔ برانڈڈ چوتے برانڈڈ، کرتے برانڈڈ ہونے لگے ہیں رشتے برانڈڈ۔ ہر مکھڑے پر ٹیگ لگا ہے، ہونے لگے ہیں چہرے برانڈڈ۔ بندے برانڈڈ لے لے برانڈڈ۔ روپیہ نہیں بس ڈالر دو، تم مانگتے ہیں ہم کرتے برانڈڈ۔ جیڑی حکومت بہتا قرضہ لے کے آوے اوہی برانڈڈ۔ اگر تمیز نہ کوئی سلیقہ، بنے ہیں نتھو خیر برانڈڈ۔ بندوں کی تم پوچھتے کیا ہو، گھروں میں اب تو کتے برانڈڈ۔ او بھائی تم ہو کون؟ اصلی دانت نکال کے اس نے لگوائے ہیں ٹیتھ برانڈڈ۔ کون بندہ کدھر سے منہ اٹھا کے آ گیا ہے؟ مہنگائی کے زور نے یارو دیے ہیں
हमको शॉट ब्रांडेड 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 पड़ा है अब वो बिस्तर पर जिसने खाए थे खाने ब्रांडेड 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 ब्रांडेड। ओ भाई हो कौन, अगर बताओगे नहीं तो तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। कौन है? ਉਹ ਕਵਾਨ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮੋਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, हाँ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਲਾ ਕੇ ਪਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ ओ यार बदतमीजी नहीं। ਬਲਕਿ ब्रांडेड ब्रांडेड। ओ यार एक मिनट खलो जा यार, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਇਹ ਰਿਛ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। और यार सिक्योरिटी को मुझे नहीं गिरफ्तार करना यार, बाहर का बंदा है। ब्रांडेड ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹਮਾਲੀਆ। यार ये क्या बदतमीजी है, यदि जिसका दिल करेगा मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाएगा। ओ भाई ओए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो मुफीज शेख साहब हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਗੈਰ ਮੰਗਣੋ ਸਾਲਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ। मखे इरशाद हो आए कौन है बाबा बसां च फक्कियां बेचना। ओ चाचा ये मुफीद शेख साहब हैं। अच्छा अच्छा ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਚੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 버ਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। मुफीद साहब, मुफीद शेख साहब, देखें पहली बात तो ये, आपको तो खान साहब ने कहा था कि आप अपना काम जारी रखें, तो इस पे इतना रुसी ननाण जैसा मुंह बनाने की क्या जरूरत है? इस मुल्क में तालीम याफ्ता लोगों की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं अपनी जगह पे जा रहा हूँ। आपकी कौन सी जगह है? मेरी जगह दिल में है वर्ल्ड बैंक के। मैं डॉलरों के बिस्तर पे बकिया जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हाय हाय, बड़ी मासूम ख्वाहिश है आपकी। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਰ? ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾਲ ਜੇ। हाँ, ये ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਛਾਬਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਤੰਦੂਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਜਨਾਬ। ये बात मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक की चाचा। ये इस तरह के बंदे होते हैं जो हर हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है अपने साथ जहेज में लेके आती है। अच्छा मुफीद साहब, अच्छा ये तो बताएं कि क्या इरादा है आपका? सीधा एयरपोर्ट जाएंगे या कुछ दिन ठहरेंगे? इस मुल्क में रहने का क्या फ़ायदा? मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ मेरी कदर है। इरशाद समझ नहीं पी आउंदी, ए मुफीद शेख रोंदा पिया, इस कीता की? चाचा एना महंगाई कीती है। अच्छा इन्ने महंगाई कीती है दी चाचा कंट्रोल एक हकले महंगाई की। ओ नहीं चाचा, ये एक बंदे दा काम नहीं होंदा। इससे पहले जेड़ा सी ओने भी महंगाई कीती सी। मैं समझ गया। ओ शब्बर जैदी ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। मत पहनाओ मुझे ये हार, मैं वैसे ही तकदीर का हारा हुआ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ये हार तुम उसको पहनाना जिसकी मेरे बाद कुर्बानी है। एक मिनट, ये बेहुदा सा हार लाए कहाँ से हो? ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਲਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। हेलो यार, याद कर इरशाद, तू अपनी शादी ते तू भी माड़ा हार पाया। ओ चाचा मेरा मुंह ना खुलवा, मेरा नोटा अल्लाह हार सी, सारे पैसे तू ला के ले। मुफीद शेख साहब, अच्छा ये तो बताएं क्या चीज़ भारी पड़ी? यानी इलेक्शन में अपनी सीट को लूज़ करना आपको भारी पड़ी या महंगाई आपके गले में पड़ी? महंगाई तो अब आवाम को भारी पड़ेगी, मुझे तो सीट लूज करना ही भारी पड़ा है। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। रहने दो, अब इन जूतों का मैंने क्या करना है? ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜਨਾਬ। कोई फायदा नहीं, वहाँ मेरे पास वो सारी नहीं जिस पे मैं ये जूते मार सकता। नहीं तो मुफीद शेख साहब एनू भी नाल ले जाओ ना, उत्थे जुतियां खाण दे काम आएगा। नहीं बेटी साहब, इसको महंगाई यहाँ ज्यादा जूते मारे। नहीं तो मुफीद शेख साहब, जब आपको एहसास था कि महंगाई हो रही है तो आपने महंगाई को कम करने की कोशिश क्यों नहीं की? महंगाई एहसास से कम नहीं होती, पैसा जनरेट करने से कम होती है। वेलियो टगेओ।
किथे टुर चलिया बिला वजह महंगाई करने वाले किथे टुर चले यार एक समझ नहीं आती ऐ महंगाई होमड़ ते इतना खुश क्यों है? ओ चाचा ये और लोग हैं, इनको बचा कुचा खाना मिल जाता है, गैस पेट्रोल के इनके खर्चे मुफ्त होते हैं, इनको शख्सियात के साथ वाबस्तगी इनकी होती है, इनको इश्यूज के साथ वाबस्तगी नहीं होती। तुझे क्या मौत पड़ गई है यार? मैनू ये तकलीफ है भी इन्हां दे जान तो बाद मैं किहदी गड्डी चो पेट्रोल कड्डांगा। ओ चाचा हसदे नहीं, ये मुफीद शेख टाइप दे लोग हुंदे ही पराया धन ने। एक ना एक दिन हर मुफीद शेख नू अपने घर वापस जाना होंदा है। बर्बाद खुद बातें किए जा रहे हो, इतने प्यारे चेहरे बैठे हुए, इनसे भी कुछ सुनवाओ ना। ओ हाँ, अच्छा आप गाते हैं तो वो आपकी गड़वी नहीं है आपके पास? वो हमारे पास एक गिटार है और अभी बहुत कुछ बाकी है, आपने कहीं नहीं जाना। एक ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया आज बड़े ज़बरदस्त हमारे मेहमान हैं, बड़ी ज़बरदस्त, उनके साथ बड़ी दिलचस्प बातें होंगी। यकीन करें मुझे ये मेहमान जिनके साथ मैं भी आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ, ये मैं जब भी टेलीविज़न पर देखता हूँ, और ये नहीं कि इनके मुंह पर कह रहा हूँ, तारीफ़ तो मैंने कभी की नहीं किसी की मुंह के ऊपर, लेकिन मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये वो हस्ती हैं जिनको टेलीविज़न पे देखता ही मैं फ़ौरन चैनल चेंज कर देता हूँ। ये वो हस्ती हैं जिनको देख के मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। ये वो हस्ती हैं जिनके साथ मैं बहुत सारी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई कल्ली हस्ती नहीं जनाब, हर सियासतदान नूं वेख के तुहाडे कान च मिर्चां लगन लग जांदियां, और वो भी खास तौर पे नून लीग वाले नूं। वैसे तो ख़वातीन हज़रात सियासतदान को देखते ही मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, मेरी नासों में मिर्चें लगना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं, मेरे मुखालिफिन नाकदीन कहते हैं, तो आपके और सिर्फ आपके प्यारे मुसद्दक मलिक साहब। हाँ शेर एक बारी फिर। अच्छा कैसे हैं? अल्लाह का करम है। लेकिन ये आपने जो पहले बात की है ना कि हर सियासतदान को देखें, नहीं बाज़ सियासतदानों से आपको बड़ी मोहब्बत है। ये जो मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पे आप बेशुमार ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर एक सियासी जमात की आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। ये जो आपका नाम बर्बाद भट्टी है ना, उसकी वजह ये कि आपको एक इंस्ट्रक्शन आती है कि किस पार्टी को बर्बाद करना है, किस सियासतदान को बर्बाद करना है और किसको आबाद करना है। आप सर जी इन्होंने सियासतदान बहुत चंगे लगते ने। ये बताओ ना जेदा। हाँ जी, अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ साहब बहुत चंगे लगते हैं इन्होंने। ये ऐसे ना करें, उनकी बाकियात जो आजकल हम पे मुसल्लत है वो भी इनको बड़ी मोहब्बत है। साहब तुसीं समझदे नहीं, इन्हां नूं इलेक्टेड चंगे नहीं लगदे, सिलेक्टेड चंगे लगदे। मेरी एक और गुजारिश है, ये जो आपने उनको कहा, अभी ज़िया साहब की बाकियात की बात की, आपको भी पता है ज़िया साहब की बाकियात कौन है। अब आप हंस रहे हैं, ये आप देखें आप हंस क्यों रहे हैं? ज़िया साहब की बाकियात। हमें तो 20-30 साल हो गए हैं उस बाकियात को फेंकते हुए, गटर के अंदर हमने फेंक दी वो बाकियात। नहीं तो ये भी तो बताए ना मलिक साहब, आप तो मज़े से चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आप तो बता ही नहीं रहे। वो किसने कहा था कि ये जो सामने आप कब्र देख रहे हैं, मैं इनका मिशन को आगे लेकर चलूँ? ये भी तो बताएं। देखिए मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि आप कुछ बाकियात को बर्बाद करने और कुछ बाकियात को आबाद करने के लिए आए हैं। मैंने सुना था कि आपकी शख्सियत में तवाज़ुन नहीं है, मैंने आज देख लिया है। तवाज़ुन क्या मतलब? बाजी तू 500 मिलियन एड ते ले आई है, मैनू हुण लगदा तू साडे तन ते कपड़ा कोई नहीं रहन देना। ये जूलिया एड नहीं, जूलिया एड्स लेकर आई है। हाँ जी, आपको बर्बाद भट्टी साहब, बर्बाद हुए हुए लोग नजर आते हैं जिनके चूल्हे नहीं जल रहे। ये जूलिया साहिबा का एक प्रोग्राम है एड्स का, इकोनॉमिक एड्स का प्रोग्राम है। माजरत के साथ है मलिक साहब, साडा कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी, आप भी तो एड्स लेते रहे, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, सबको पता है। पुरानी हुकूमतें एड लेती थी निगोशिएट करके, नई हुकूमत एड्स लेती है जिसके निशाना जो है वो अवाम बने हुए हैं। मलिक साहब इनको तो छोड़ दें, इनकी बीवियां इनको मारती हैं बहुत ज़्यादा, घरेलू तशद्दुद का ये शिकार, इनको रहने दें। हाँ जी, साडियां बीवियां मारदियां ने,
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੜਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਤੇਲ ਚੋਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਨਾ ਕੂਲਰ ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। हाँ फिर उसी तेल च हल्दी पा के ना उत्ते मलन डे होंगे। मलिक साहब देखे, ये इनकी पार्टी का वतीरा है, ये करते ही यही है, आग लगाते हैं उसके बाद हंसते हैं और साइड पे हो जाते हैं पीछे, फिर हम मैं तो घबरा गया कि ये बेगमात का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरी बेगम भी हो सकता है प्रोग्राम देख रही हो, तो मेहरबानी करें। और ख़वातीन हज़रात, एक बात करने में मैं हक बजाने और मुसद्दक मलिक साहब भी मेरी बात को सेकंड करेंगे, इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। अगर मसरूर अनवर ना होते तो आज नवाज शरीफ मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म ना बन सकते। अगर मसरूर अनवर ना होते तो शहबाज शरीफ कभी भी वज़ीर आला बनने का सोच नहीं सकते। अगर मसरूर अनवर ना होते तो हमजा शहबाज कभी टेलीविज़न के ऊपर बैठ के कोई बबांगे दौल बात ना कर सकते। क्यों? इनकी की सारी सियासत एक गाने, अकेले ना जाना हमें छोड़ के फिर मत, जहाँ इनको मौका मिलता है मौका ताड़ के ये गाना गा जाते हैं, इसी गाने। तो ये मसरूर अनवर साहब की। लेकिन अगर मसरूर अनवर आज होते तो इमरान खान हुक्मरान ना बनते। क्यों? तो अगर जी मसरूर अनवर साहब आज ज़िंदा होते तो ये आने वाले इलेक्शन जो थोड़ी देर में ही आने वाले हैं, तो फिर वो गाना गा रहे होते कि मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। मसरूर अनवर क्या लाजवाब लिरिसिस्ट, यानी खूबसूरत गीतों के खालिक। गीत तो सुने, बड़े बेमरवत हैं ये हुस्न वाले, फिर क्या खूबसूरत गाना था सलमा आगा, क्या लाजवाब गाना, क्या खूबसूरत लिरिक्स। सलमा आगा सी अभी ढूंढ रही थी तुम्हें ये नज़र, नहीं अभी ढूंढ रही थी तुम्हें ये नज़र, हमारी तुम आगे अचानक बड़ी उम्र है तुम्हारी। पहले किथे सो तुसी, पहले किथे बट जी तुहाडा ध्यान पहले किथे सी? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਫਸਿਆ ਹੈ। थोड़ा फोकस आंटी ते घट ते अपने काम ते ज्यादा करो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ जिन्ने ਤੁਹਾਨੂੰ गाने याद रहना ਮੈਨੂੰ समझ लग गई। बचपन से दौड़ के फिल्मा देखने का फायदा। चले मेरे सवालों का अब आप जल्दी जल्दी जवाब दें, बगैर सोचे आपने जवाब दें, जो आपके दिल में है, सीधी बात करना, सच्ची बात करना, ज़बरदस्त बात करना। कौन बड़ा छुपा रुस्तम है, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान या नवाज शरीफ? अगर तो आप पूछें कि रुस्तम कौन है तो मैं कहूँगा नवाज शरीफ। छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम, जो छुपा हो वो रुस्तम नहीं होता। मलिक साहब मियाँ साहब भी छुपे रुस्तम ने, जिथे दिल करदा काला कोट पा लेंदे ने, जिथे लोड़ पवे उथे वोट भी पा लेंदे ने। ये बात मसा थोड़ा प्रोग्राम वापस आए कि तक बंद ना करवा लेना। नहीं मलिक साहब ऐसी तो कोई गल नहीं, जिवें तुसीं कहंदे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुसीं साडे नालों ज़्यादा कुट खाधी असीं तुहाडे नाल जी। कुट असीं खाधी, डर तुसीं रहे हो। अच्छा मलिक साहब, कहाँ हुस्न से ज़्यादा मेकअप की कारीगरी है, मरियम नवाज, शेरी रहमान या हिना परवेज़ भट्ट? जी मैंने तो आपको बताया कि जूलिया। हाँ ये अब आप और तुसी ये तो मैं आपको सच्ची बात बताई है, जूलिया जिंदाबाद। ठीक है, अच्छा मेरे सवाल का जवाब मैंने दिया है आपके सवाल जूलिया का जवाब। तो हो गई है ही जूलिया। ये अब देख लो, इतनी जमालियाती जरूरत नहीं है कि मलिक साहब जवाब दे सकते। अच्छा मेरी तरफ जो इशारा कर रहे हैं ये तंज है या तारीफ है? तारीफ। इतने समझदार, इनको पता है कि इनको भी जरूरत पड़ी तो हमने ही काम आना है आखिर आपके। लो जी मलिक साहब, साडे कहण ते एक फैसला कर दो, साडा हौसला भी वधेगा ते दिल भी वड्डा होएगा। तुसीं अज दस दिओ अगर तुहाडी हुकूमत आ गई ते असीं इन्हां कोल नहीं जाना, कह दिओ अज। अगर इनके पास जाएंगे ना तो दूसरी तरफ IMF के लोग नहीं बिठाएंगे, पाकिस्तानी बिठाएंगे। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇ ਜੇ ਭਾਜੀ साढ़े तन ते कपड़ा तुसीं भी नहीं छड्डना। अच्छा ये बताएं, कौन अपनी पार्टी में मलका जज्बात है, मरियम औरंगजेब, पलवशा खान या जरताज गुल? सियासत में जो भी होता है वो जज्बाती होता है, जज्बाती होता है तो सियासत में आता है। इसका मतलब है फ़याज़ुल हसन चौहान को भी हम मलका जज्बात कह सकते हैं? नहीं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब बड़ी जज्बाती गुफ्तगू करते हैं। आपने तो मलका जज्बात उनको कह सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकता। आपका भी जज्बाती लगाव है बहुत ज़्यादा नून लीग के साथ, मियाँ साहब के साथ, तो आप भी छोटी मोटी मलका जज्बात है। जैसे आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। आपके प्रोग्राम में आया हो तो आप बर्बाद करके ही छोड़ेंगे ना। अच्छा तो कौन तंजीमी मामलात में ज़्यादा अच्छा है, मुराद सईद, तलाल चौधरी या शेख रशीद? आप हंसेंगे नहीं, आप जाहिर है आप इसमें तो आप बड़ी क्रेडिबिलिटी का ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि बड़ा टफ मुकाबला है यहाँ पे। लेते हैं ब्रेक भाजी, ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। हमारी जो आज मेहमान है वो एक ऐसी हस्ती हैं, यानी इस महंगाई के दौर के अंदर जब आवाम भूखी मर रही है, जब हर कोई परेशान है, जब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पेट्रोल किसी जगह पहुंच गया, एक ऐसी
خاتون جنہوں نے بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان سب طرف موٹر سائیکل پر اتنے چکر لگائے کہ مہنگائی، پٹرول، کسی چیز نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، اور سارے پاکستان میں خاتون ہوتے ہوئے اکیلے انہوں نے سارے کا سارا ٹریول کیا، ڈروں کرتی ہوئی، اور آج ہمارے ساتھ وہ مہمان ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں وڑیچ صاحب سے، مس یمنا وڑیچ۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کا باقاعدہ آغاز کریں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اسکوٹر کا، بائک کا آپ کو شوق کیسے ہوا؟ یہ لاہور میں سب سے پہلے بائک کا جو سٹارٹ تھا وہ تو یہ تھی، مجھے ضرورت تھی اس کی کنوینس کے لیے، اچھا، یونیورسٹی آنے جانے کے لیے سٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد دیکھا کہ کچھ مرد حضرات اس پہ سفر کرتے ہیں، اچھا، تو وہ بڑی اٹریکٹیو سی چیز لگی، اور بس اس طریقے سے دیکھ کے۔ اچھا، خود خریدا، گھر والوں سے کہا، یا پہلا موٹر سائیکل چوری کر کے چلایا؟ ہاں، یہ چوری والی بات سب سے صحیح ہے۔ کالج کے اندر جو تھا وہ ایک چوکیدار تھا گورنمنٹ کالج میں، ان کی بائک پہ سب سے پہلے ہاتھ صاف کیا، کالج کے اندر چلاتے تھے، سپورٹس میں تھی تو بس وہاں سے کام سٹارٹ۔ اچھا، پورا ملک آپ گھوم چکی ہیں موٹر سائیکل پہ، جی، تو اب تک لائسنس نہیں بنوایا آپ؟ لائسنس جو ہے وہ جب سے تبدیلی آئی ہے اس کے بعد سے انہوں نے اسپے روڈ کے اوپر پوچھنا شروع کیا ہے۔ جیسے میں کے پی کے 2 دفعہ جا چکی ہوں، اور جب میں تیسری دفعہ گئی ہوں، اچھا، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے دیر کی چیک پوسٹ پہ، میڈم رکے، انہوں نے مجھ سے روک کے پوچھا ہے کہ آپ کا جا رہی ہیں؟ اچھا، کہاں جا رہی ہیں؟ اکیلی تھی میں، تو میں نے بتایا آگے میں جا رہی ہوں اس کی طرف، کلام کی طرف جا رہی ہوں۔ اچھا، لائسنس کہاں ہے؟ لائسنس دکھائیں، آئی ڈی کارڈ دکھایا، لائسنس کہاں ہے؟ میں ہنس پڑی، میں نے کہا لائسنس تو نہیں ہے۔ تو کہتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں تیسری دفعہ آ رہی ہوں، کسی نے پوچھا نہیں تو میں نے کبھی بنوایا نہیں۔ اچھا برباد، مجھے تو حیرت ہے کہ اتنی ٹیلنٹڈ بچی کوئی اسے روک رہا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، کوئی لائسنس ہمارے ملک میں ہوتی تو ہم تو بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے، آپ لوگ نہیں سوچتے اس بارے میں؟ آپ کے پاس ہوتی تو آپ نے اس کو بھی مقروض کر دینا۔ اچھا، اسکردو آپ اکثر جاتی ہیں، تو وہاں بار بار کیوں جاتی ہیں؟ برف لینے کے لیے جاتی ہیں؟ اسکردو ایکچولی ایک ایسی جگہ ہے پاکستان پورے میں جو میری ون آف مائی فیوریٹ، جہاں پہ میں چاہتی ہوں اگر میں بڑھاپے میں کہیں رہنا چاہوں تو وہ ایک جگہ ہے جو اسکردو ہے۔ اچھا، اسکردو میں سب سے فیوریٹ جگہ آپ کی کون سی ہے؟ وہاں سینکڑوں جگہ ہیں۔ اسکردو سارے کا سارا ہی فیوریٹ ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی پچھلے سال میں نے ایک ویلی ایکسپلور کی تھی، بشو ویلی، وہ میری بڑی ہی فیوریٹ ویلیز میں سے ہے۔ اور ایک اسی کے پیرالل ایک اور جو دوسری ویلی ہے وہ کندس ویلی، سیاچن کی یہ دوسری ویلی ہے، کندس ماؤنٹینز، راک کلائمبنگ کے لیے وہ دنیا کا مجھے لگتا ہے بہترین ایریا ہے، اور وہ میری بہت فیوریٹ۔ تے پہاڑاں تے موٹر سائیکل لے کے تسی انج کہاں کر کے چڑھ جاندے؟ نہیں، وہ بائک منو انج کہاں کر کے لے کے چڑھتی۔ اچھا، جنگلاں چوں کدی گزر ہوندا ہے؟ ہاں، کمراٹ میں نے جنگل میں سے گزاری ہے، کمراٹ از آل اباؤٹ جنگل، تو اسی کے اندر کدی ایسا ہوا کہ جنگل چوں گزر رہے ہو تے باندراں دے قبیلے نے تانوں گھیر لیا ہوے؟ نہیں، باندر نہیں، ہمیں شیر ہی ملتے ہیں، انہیں کے استاد ہائی۔ اچھا، کلچرل ایونٹ آپ کو، یہ جتنا کچھ آپ نے دیکھا پاکستان کے کلچر دیکھے، سب سے اچھا کلچرل ایونٹ آپ کو کون سا لگا؟ بلوچستان کا جو کلچر ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ کوئٹہ کے اندر، اس کے علاوہ خزدار کے اندر جو وہاں کا ٹریڈیشنل ڈریس ہے، جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا سرو کرنا، وہ بڑا، جو ہمارے اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں پتا جو چیزیں بلوچستان کی خوبصورت ترین۔ اب ہر کسی کو بیچز کے بارے میں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ بیچ کراچی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو خوبصورت ترین بیچ، بالکل ان ٹچ بیچز ہیں، وہ آپ کو کوسٹل ہائی وے بیلٹ گوادر پہ ملیں گے۔ اچھا جی، اس پورے بیلٹ کے اوپر سپٹ بیچ آپ کو ملے گا، ارماڑا بیچ ملے گا آپ کو، اس کے علاوہ گولڈن بیچ ملے گا، احسن بیچ ملے گا، پستنی میں ایک جگہ ہے استولا آئس لینڈ، اٹ سیلف جنت کا ایک ٹکڑا ہے میرے حال میں جو بلوچستان میں ہے۔ اس کی ایک تصویر میں نے بھی، اتنا نیلا پانی آپ دیکھیں گی آپ کا ڈوب کے مرنے کو دل کرے گا۔ اچھا، آپ زیادہ تر ان سائیڈوں پر کیوں سفر کرتی ہیں جو گوگل پہ بھی جو نہیں ہوتی، جن کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا؟ ایسی چند ایک جگہ میں نے کی ہیں، جیسے کہ بلوچستان میں چند ایک جگہ ہیں، اس کے علاوہ کندس کی میں بات کری تھی، منی دیوسائی کی میں بات کری تھی، یہ جگہیں ابھی گوگل پہ بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مجھے زیادہ اٹریکشن ان جگہوں پہ ہوتی ہے، میرا زیادہ لگاؤ ان جگہوں پہ ہوتا ہے، زیادہ انجوائے میں ان جگہوں پہ کرتی ہوں جہاں پہ پہلے ذرا انسان کم پہنچا ہے۔ شاید اگلے آنے والے 5-10 سالوں بعد وہ جگہ ویسی نہیں رہے گی۔ کوئی فالوورز آپ کی ہیں، کوئی دوست جو کہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں یا جنہوں نے آپ کا رستہ اپنایا ہو؟ ہاں، ایسے کئی دفعہ یونیورسٹیز میں ڈیفرنٹ سیشنز ہوتے ہیں، تو جب واپس آتی ہوں تو کئی بچوں کے میسیجز، ٹیچرز کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد ہم نے بائک لے لی، ہم یہاں کا ٹور کرنے جا رہے ہیں، کر کے آ رہے ہیں۔ مکھا یمنا جی، اکثر شادی والے دن دلہن اپنے خامد نال گڈی تے بیٹھ تے جاندی گھر،
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹੋ ये ऐसा ही कुछ प्लान हो रहा है जी कार पहुंचोगे तो पता लगेगा दुल्हा अद्धे रस्ते 'ਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ कट तो कट 150 सीसी। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफ़िज़।